شعبان کا مہینہ دھیرے دھیرے گزر رہا ہے۔ 10 تاریخ آج شروع ہو گیا، 19 یا 20 دن صرف رہ گیا، پھر اس کے بعد مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب ہے۔ ماں باپ بچوں سے کہتے ہیں بیٹا 19 اور 20 دن کھا لے، پھر اس کے بعد تو بند۔ اچھا، رمضان کے مہینے کے اندر میرے خیال سے عام دنوں سے زیادہ کھاتے ہیں، وہ تو صرف دن میں بند رہتا ہے، باقی تو پوری رات چالو ہی چالو۔ افطاری کے وقت شروع ہو گئے، نماز پڑھ لیے، پھر نماز پڑھنے کے بعد چلو تھوڑا سا یہاں کھا لیں، اور اگر مغرب کی نماز میں مولوی صاحب نے تھوڑا سا لیٹ کر دیا تو وہ تو ہوتا ہی نہیں کہ سنت بعد میں پڑھے، سیدھا فرائض پڑھ کر کے نکل لی، ابھی رک نہیں سکتے، مولوی صاحب پورا دن بھوکے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو کھانا چالو ہوتا ہے تو عشاء تک کھاتے ہی رہتے ہیں، پھر عشاء کے بعد نماز کے بعد شروع ہوتے ہیں تو پھر سونے تک، اور سو کر کے اٹھا نہیں، ہاں ملاؤ سحری تیار کدھر ہے۔ تو رمضان کے مہینے کے اندر دن کے اندر تو کھایا پیا نہیں جاتا ہے، لیکن رات میں عام دنوں سے زیادہ کھایا پیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اور کچھ دن تک، پھر اس کے بعد ضبط دن کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے۔ اچھا، ابھی تو کچھ دن تک ہے، یہ شعبان کا مہینہ جو گزر رہا ہے، بڑی سستی اور کاہلی ہو گئی مسجدوں کے اندر بھی، دیکھیے تعداد دھیرے دھیرے گھٹ رہی ہے۔ لوگ سوچ رہے ہیں کہ رمضان میں آنا ہی ہے تو پھر شعبان میں کیا کریں گے عبادت کر کے، ابھی تو حرمت والا مہینہ پار ہوا، ابھی رمضان والا مہینہ آ رہا ہے، میک اپ کر لیں گے پورا۔ کچھ لوگ تو اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ نوافل پڑھ کر کے ہم پوری زندگی کے گناہ معاف کروا لیں گے اللہ سے، ہوگا؟ فرائض ادا نہیں، نوافل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ 15ویں شعبان کو پڑھ لیں گے نا 6 رکعت، پوری زندگی کا گناہ معاف۔ کہاں سے حدیث مل گئی ہے پتہ نہیں، کہاں سے حدیث مل گئی پتہ نہیں۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے، ایک بندہ جو ہے کبھی فرائض نماز نہیں پڑھتا ہے، کبھی نہیں پڑھتا فرائض نماز، صرف نوافل کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اس میں 2 رکعت پڑھ لیے، اس میں 2 رکعت پڑھ لیے، اور شب قدر کی رات میں پڑھ لیے نوافل وغیرہ، فائدہ پہنچائے گا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ یہ نوافل تو فرائض کے تابع ہے، اس وقت آپ کو فائدہ ملے گا ان نوافل کا جب آپ کے پاس فرائض ہوں گے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن پہلا چیک فرائض کا ہوگا۔ کیا چیک ہوگا؟ فرائض ہوگا۔ اگر فرائض کے اندر کچھ کمی ہوگی تو نوافل سے مینٹین کیا جائے گا۔ جی ہاں، صرف نوافل کا چکر میں نہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، چاہے ہم رمضان کے روزے رکھیں یا نہ رکھیں، محرم کے روزے رکھ لیں، عرفات کے روزے رکھ لیں، اور شوال کے 6 روزے رکھ لیں، بس کافی ہے، کچھ بھی نہیں فائدہ، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ کے پاس فرائض میں کمی ہے، فرائض پورا نہیں ہوا ہے، نوافل خاص فائدہ پہنچائے گی؟ کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی جب تک آپ کے پاس فرائض نہیں ہوگی۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سب سے پہلے فرائض کا سوال ہوگا کہ دیکھیں اس بندے کی فرائض صحیح ہے یا نہیں، فرائض صحیح ہے یا نہیں، لہذا فرائض کی طرف زیادہ توجہ اور دھیان۔ یہ شعبان کا جو مہینہ گزر رہا ہے بڑی غفلت اور سستی کے ساتھ گزارتی، جبکہ بخاری کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔
रमजान के बाद से लेकर के 11 महीने हो रहे हैं। रमजान से पहले पहले तक, रमजान के अलावा इन 11 महीनों में से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाबान के अलावा किसी और महीने के अंदर इतना रोजा नहीं रखते। क्या वजह क्या है? सुनन नसाई की हदीस है, रावी हदीस हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल रहमत के दरबार में आते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल करते हैं, ए अल्लाह के नबी, रमजान पार होता है, फिर होते होते शाबान का महीना आता है, ये 11 महीना है। रमजान के अलावा इन 11 महीनों में से ना तो मुहर्रम में, ना सफर में, ना रजब में, ना इस तरह के जितने जमादिल उला, जमादिल आखिर, इन सारे के सारे महीनों में से ए अल्लाह के नबी आप सबसे ज्यादा नवाफिल का एहतमाम शाबान के महीने में करते हैं, जबकि इसके बाद रमजान का महीना है, उसके अंदर तो रोजा रखना ही रखना है, अल्लाह के फराइज को अदा करना ही करना है। लेकिन क्या वजह है, आखिर क्या वजह है कि अल्लाह के नबी आप कसरत के साथ शाबान के महीने में शाबान के महीने में रोजे का एहतमाम करते हैं? इतना एहतमाम कि इसके बीच में भी नहीं करते, इसके शुरू में भी नहीं करते, इसके आखिर में भी नहीं करते। आप एकदम आखिरी वाले महीने के अंदर जो रमजान से मिला हुआ है, इस महीने के अंदर आप इतना ज्यादा कसरत के साथ रोजे का एहतमाम क्या करते हैं, क्यों करते हैं? ताजदार मदीना आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यक़ुलुन नासा मिन शाबान, शाबान के महीने के अंदर लोग गफलत के साथ पड़े रहते हैं कि ये तो हुर्मत वाले महीने और रमजान के बीच में आ रहा, हालांकि ये एक ऐसा महीना है तुरफ़उ आमालुन नास इलल्लाहि रब्बिल आलमीन, जबकि इस महीने के अंदर लोगों के आमाल अल्लाह रब्बिल आलमीन के दरबार में पेश किया जाता है। किस महीने में? शाबान के महीने में लोगों के आमाल अल्लाह के दरबार में पेश किया जाता है। और आगे के जुमले, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात, कायनात के इमाम के जुमले, ताजदार मदीने के जुमले, और मैं पसंद करता हूं कि मेरा आमाल जब रब के दरबार में हाजिर हो, मैं उस वक्त रोजे की हालत में हूं। अल्लाहु अकबर। रसूल रहमत जिसके अगले और पिछले तमाम गुनाह माफ अल्लाह ताला ने मासूम अनिल खता बना दिया, ताजदार मदीना के लिए कोई रुकावट नहीं है, फिर भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाबान के महीने में रोजा इसलिए रख रहे हैं कि अल्लाह के दरबार में मेरा आमाल रोजे की हालत में पेश किया जाए। आज हम इतने गफलत में पड़े हुए कि फराइज भी अल्लाह के दरबार में पेश ना हो, नमाज भी अल्लाह के दरबार में पेश ना हो। चलो पढ़ लेंगे रमजान में पढ़ लेंगे, रमजान में कर लेंगे, रमजान में ये करेंगे। शाबान के महीने की अहमियत और फजीलत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस मुबारका और इस जुमले से उम्मत को समझाया कि सुनो, जिस महीने के अंदर गफलत करते हो, इस महीने के अंदर लोगों के आमाल अल्लाह के दरबार में पेश किए जाते हैं, इसलिए बढ़ चढ़ करके नेक आमाल करो, नेकी की तरफ कदम बढ़ाओ, अच्छाई की तरफ कदम बढ़ाओ, और फराइज का एहतमाम करो, नमाज का एहतमाम करो, जमात का एहतमाम करो, और जो नवाफिल है और रोजे खास तौर पर जो अल्लाह तबारक व तआला का महबूब अमल है, इस तरह के अमल करो ताकि तुम्हारे अच्छे आमाल अल्लाह के दरबार में पेश किए जाए। अबू दाऊद की एक रिवायत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो शाबान के महीने के अंदर रोजा अक्सर जो रखा करते थे, वो आधे शाबान से पहले रखा करते थे। जब आधा शाबान आ जाता, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों से फरमाते अब रुक जाओ। आधे शाबान के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाजत नहीं दी, लिहाजा आधे शाबान से पहले अगर कोई कसरत के साथ रोजा रखना चाहे तो वो रोजा रखे ताकि उसका आमाल अल्लाह के दरबार में रोजे की हालत में पेश हो जाए। रब करीम से दुआ है, इलाहुल आलमीन शाबान के महीने में कसरत के साथ तेरी इबादत करे, उसकी तौफीक अता फरमा, और रमजान से पहले इबादत की चाहत हमारे दिलों के अंदर आ जाए कि अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमा।